So let's see how to declare members inside a class. So let's define a class first. Let's say class student, right? With student class we need to have some members, right? Fields means the attributes that belongs to the students. એવા કોઈ fields કે જે student ને મેચ કરતા હોય આપણે ડિક્લેર કરી. Let's say int SNO. So there is going to be student number કે જેની data type હશે integer હશે. Along with that આપણે characters જે બનાવવા હશે જાવાની અંદર એ strings થી તમે ડિક્લેર કરશો. See, it is case sensitive, so S should be capital અને S name. So we have defined two members, right? હવે see file ને સેવ કરી લે આપણે. ચાલો let's say student java કાંઈ બી નામ રાખી શકો છો, right? Let's say stud demo stud રાખ્યું મેં. So these are the two members. One is student number and the another is S name. Now again let's say class main, right? કાંઈ બી રાખી શકીએ. હું અત્યારે main રાખું છું. Public static void and main string square bracket, let's say args. Now we need to define the object of the above class. Let's say student. પછી object નું નામ આવે which is going to be S is equal to new class name which is student, right? So in this way I have declared the object. Now to access the member આપણે જો અહીં આવું કરી શકીએ s.sno is equal to 1, right? And બીજું જે એનો મેમ્બર છે s name is equal to, let's say osa. So it is done. Student class में define કર્યું. Student class ની બે members define કર્યા. એક s number છે, then another is string which is s name. Then I have defined the main function along with the main method भी બનાવી. સી ક્લાસનું નામ કાંઈ બી રાખો શકો છો, પણ મેં મેઇન રાખ્યું છે. સ્ટુડન્ટનો ઓબ્જેક્ટ આપણે ડિફાઇન કર્યો અને ઓબ્જેક્ટથી એના જે એટ્રીબ્યુટ્સ છે એના વેલ્યુ મેં એસાઇન કરી. Let's see how it is going to work. Let's go to the command prompt. cd/folder નામ શું છે? javasham4. Then javac, what is our file name? stud.java. And let's run the code which is java main. See output नहीं आवेगा because I am simply જે આ લખેલું છે એની વેલ્યુ એસાઇન કરી છે કે એને પ્રિન્ટ નથી કરી. તો I can cross check the values like this number .s.sno એ જ રીતે નામ જે છે એના માટે બી આપણે કહી શકીએ છીએ નેમ જે છે એ s name છે, right? So let's compile the code java c and java main. As you can see number બી આવ્યું અને નામ બી આવ્યું. Now આ રીતે આના as many તમારે જેટલા બી ઓબ્જેક્ટ્સ બનાવો હોય બનાવી શકો. Let's define the another object. તો નામ જે છે એનું ચેન્જ થઈ જાય હવે ઓબ્જેક્ટનું, કેમ કે ઓલરેડી s નામનો ઓબ્જેક્ટ છે. Let's say સ્ટુડન્ટ જે છે student2. It is another object. And again to print them અહીંથી આ print statement છે લેવા પડે. તો અહીંયાથી આપણે એને આ રીતે લઈ લઈએ s1 and s1 dot name. Let's compile the code and let's run the code. What happened? અહીંયા જો ભૂલ શું થઈ આપણી, અહીંયા s1 લખતા આપણે ભૂલી ગયા, કોપી પેસ્ટ કર્યું એટલે નલ વેલ્યુઝ આવી. જો અહીંયા see it is null. By default નંબર જે છે 0 અને નેમ છે એ નલ હોય. જો આના બધી ક્રોસ ચેક થઈ ગયું. By default the integer values are assigned to 0
and strings are assigned to nulls in Java. Now when આપણે check કરી લઈએ, let's compile and run. As you can see, પહેલો object છે એનો નંબર, આ બીજો object છે એનું name. This is the another object એનું નંબર અને આ એનું name. But as you can see, આમાં થાય છે શું, જેટલા ઓબ્જેક્ટ્સ બનાવી છીએ એટલા નંબર ઓફ ટાઈમ આપણે એને SOP કરાવી છીએ, which is not a good practice, right? You should rather define methods, which is a good practice, so that a number of lines are 1 2 3 4 અહીંયા 1 2 3 4 અહીંયા, sorry 1 2 1 2 એટલે 2 લાઇન્સ જે છે આપણે દરેક વખતે SOP માટે કરીએ છીએ, અને 2 ને બદલે વધારે બી હોય. સ્ટુડન્ટની ડિટેલ આપણે લેશે મોર દેન ઘણા બધા એટ્રીબ્યુટ્સ તમે 2 or 3 લીધા છે, તો જેટલા બી એટ્રીબ્યુટ્સ હશે એને પ્રિન્ટ કરાવવા માટે યુ નીડ જેટલા બી પ્રિન્ટ એલન છે લખવા પડે. ઇન્સ્ટેડ એઝ વી હેવ સીન યસ્ટરડે કે આપણે મેથડ્સ બનાવી શકીએ, અને મેથડ્સની અંદર આ ટાસ્ક કરી નાખો તો જ્યારે બી પ્રિન્ટ કરવું હોય ત્યારે પ્રિન્ટ નામની જે મેથડ છે એને સિમ્પલી કોલ કરી શકો છો. સો લેટ્સ સિમ્પ્લિફાય ઇટ, રાઈટ? અને થોડુંક સિમ્પલ હવે બનાવી દઈએ આપણે. લેટ્સ સે પબ્લિક void display, અને જ્યારે પબ્લિક void display કરો એટલે આ જ ઉપાડીને સીધું મૂકી દઉં. અહીંયા હું Ctrl V કરી દઉં છું, અને પછી જ્યારે એ મેથડની અંદર હોય એટલે એને કોઈ ઓબ્જેક્ટનું નામ આપવાની જરૂર નથી, ખાલી આટલી જ વસ્તુ લખવાની, બીકોઝ ઇટ ઇઝ ઓલરેડી ધેર ઇન ધી ક્લાસ. જે ઓબ્જેક્ટ કોલ કરશે એની જે ઓબ્જેક્ટ કોલ થશે એ ઓબ્જેક્ટ રિલેટેડ જે એટ્રીબ્યુટ હશે આર ગોઈંગ ટુ બી પ્રિન્ટેડ. અને જો આપણો કોડ છે એ થોડોક વધારે પડતો મિનિંગફુલ બી થઈ ગયો, અહીંયા S1 આવશે. સો ઇટ ઇઝ ડન. નાઉ લેટ્સ ચેક કે આમાં કંઈ ભૂલ નથી ને, પહેલાં છે એનું વર્કિંગ ઇઝ સેમ, મીન્સ પ્રોગ્રામેટિકલી આપણે બધું જ બરાબર કરેલું છે. બટ અહીંયા કામ શું કર્યું, આપણે મેથડ્સ બનાવી નાખી. અહીંયા મેથડ જે છે એનું કામ શું છે, ખાલી ડિસ્પ્લે કરે છે, રાઈટ? તો અહીંયા જો આપણે s ડોટ નંબર જે છે એમાં વેલ્યુ ડિરેક્ટલી એસાઇન કરી છે. એ જ રીતના s ડોટ નેમ છે એને વેલ્યુ ડિરેક્ટલી મીન્સ ઓબ્જેક્ટ નેમ ડોટ મેમ્બર નેમ એસાઇન કર્યું છે. અગેન it is not a good practice according to pure object oriented programming. Object oriented માં શું હોય, મેમ્બર્સ જે હોય ને બાય ડિફોલ્ટ આમાં શું થયું, મેમ્બર આ જે છે ને ઇન્ટ નંબર અને સ્ટ્રિંગ નેમ એ બાય ડિફોલ્ટ એનું ડિફોલ્ટ એક્સેસ મોડિફાયર છે. સો it can be accessed outside the class, but in actual it shouldn't be like this, but એ આ રીતે હોય. Private means it can only be accessed inside the class. And as we do this, હવે જો હું પ્રોગ્રામને કમ્પાઇલ કરું છું, see there is an error. It is a private access in student. જો s number, it is a private access. Same for the object second. આ પહેલા ઓબ્જેક્ટ માટે કીધું, આ બીજા ઓબ્જેક્ટ માટે કીધું. What it says that you have declared them as private, so it can only be accessed inside student class. So આપણે જે આ વેલ્યુ આ રીતે એસાઇન કરી, which is again not a good practice. Rather, you must again define methods like this. Public void, let's say set number. બંનેની આપણે અલગ અલગ મેથડ બનાવીએ. સેટ નંબરમાં what we are going to do, let's say number. તો અહીંયા આપણે એવું લખી શકીએ કે SNO is equal to number. Now same public void, let's say set name. અહીંયા again name જે છે શું હશે, એક string value આવતી હશે. તો અહીંયા તમે લખી શકો s name is equal to s. So later onwards અહીંયા જ્યારે વેલ્યુ સેટ કરવાની આવે ત્યારે instead of doing this આપણે જો આવું કંઈક કરી શકીએ, set number equal to 1 and likewise set name. અને વધારે જો મિનિંગફુલ બી થઈ જાય કે તમે સેટ કરો છો ડોટ સેટ નેમ. અહીંયા હું લખી નાખું રવિ આર પૂઝા. હવે આની કોઈ જરૂર રહેતી નથી. ઇન ધ સેમ વે આપણે S1માં બી કરી શકીએ. લેટ્સ સે S1 એક કામ કરીએ, આને કોપી કરી લઈએ. લેટ્સ કોપી ધીસ, અહીંયા આને પેસ્ટ કરી દઉં. આની કંઈ જરૂર નથી. આને અહીંયા આપણે ઉપર ડિફાઇન કરી દઈએ. અહીંયા વેલ્યુ જે છે એ 2 થઈ ગઈ, અને અહીંયા આપણે લખી નાખી સ્ટુડન્ટ 2. ડિસ્પ્લે કરવા માટેનો કોડ તો લખેલો જ છે, આને બી જવા દઈ.
સો ધીસ ઇઝ ધી કરેક્ટ વે, રાઈટ. ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડની અંદર તમે ક્લાસીસ છે આ રીતે ડિફાઇન કરો, પછી મેથડ્સથી તમે આ રીતે વેલ્યુ જો એસાઇન કરી છે આપણે, અને પછી એને ડિસ્પ્લે કરી છે. અગેન વી હેવ ડિફાઇન ધી અનધર ઓબ્જેક્ટ, એની વેલ્યુ સેટ કરી અને એને અહીંયા ડિસ્પ્લે કરી. લેટ્સ સી, એક વખત આઉટપુટ જોઈ લઈએ ક્લિયરલી આપણે. stored, there is no compile time error, so let's run the code. આપણે java main કરી નાખી. ઓહો, there is an error અહીંયા s1. કોપી પેસ્ટ ની કમાલ છે, રાઈટ. એવું નથી કે કોપી પેસ્ટમાં ભૂલ ન થાય, એમાં જ વધારે થાય ખરેખર. java main, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધી વે. આઉટપુટ આપણું જે છે આ છે. ધીસ ઇઝ ધી વે. તમે પેલા મેમ્બર્સ બનાવો, મેમ્બર્સ બની જાય પછી યુ કેન ડિફાઇન મેથડ્સ, અને મેથડ્સ જે છે એનાથી વેલ્યુ સેટ બી કરી શકો. જો આ બંને મેથડમાં શું થયું, તો ફર્સ્ટ ટાઈમ આપણે આવી કોઈ મેથડ બનાવી કે જેમાં આપણે વેલ્યુ સેટ કરીએ છીએ, રાઈટ. તો સેટ જ્યારે નંબરને કરતા હો તો એનો જે પેરામીટર ટાઈપ છે ઇન્ટીજર આવે. તો અહીંથી જ્યારે 1 લખો છો તો 1 જે છે નંબરમાં આવે છે, and then it is assigned to SNO. Same will be applicable for the strings. અહીંયા મેં સ્ટ્રિંગ લીધું છે કેમ કે set name is what, એમાં આપણે કંઈક સ્ટ્રિંગ વેલ્યુ પાસ કરશી. એ જે સ્ટ્રિંગ વેલ્યુ મેં જે રવિ આ રોઝા લખેલું છે will be right here, અને અહીંયાથી આપણે કેને એસાઇન કરી દીધી s name ની અંદર, અને પછી સી ડિસ્પ્લે ની અંદર, તો ડિસ્પ્લે થાય છે. આનો બેનિફિટ શું થાય, જેટલા નંબર ઓફ ઓબ્જેક્ટ્સ હોય અને કોઈ બી આ ઇન્સ્ટન્સ મેથડ છે એને કોલ કરી શકે છે, અને તમારું કામ જે છે એ ફટાફટ મેથડની અંદર રિપીટેટિવ ટાસ્ક કોઈ એની અંદર થઈ જાય. સો આ કેસમાં આપણે શું કર્યું કે બંને વેલ્યુ આપણે ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી, મીન્સ પહેલાં નંબર સેટ કર્યો પછી નેમ સેટ કર્યું. ઇન્સ્ટેડ તમે જો આવું બી કંઈક કરી શકો, પબ્લિક, લેટ્સ ડિફાઇન ધી અનધર મેથડ, લેટ્સ સે સેટ સ્ટુડન્ટ, એવું મેં લખ્યું. સેટ સ્ટુડન્ટ કરીશ જ્યારે હું, ત્યારે હું બંને વેલ્યુ પાસ કરી દઈશ, નંબર બી આપી દઈશ એઝ વેલ એઝ એનું નામ બી આપી દઈશ. એટલે પહેલી આર્ગ્યુમેન્ટ જે હશે એ નંબર હશે, અને બીજી આર્ગ્યુમેન્ટ હશે એ નેમ હશે, સ્ટ્રિંગ string. દેન જે આર્ગ્યુમેન્ટ આવશે એ SNO is equal to n અને sname is equal to n. Now let our notes, let's આપણે જો હવે નવો આપણે ઓબ્જેક્ટ બનાવી, let's define the another object, student let's say s3 is equal to new student. Now let's set the value, તો s3 dot set student. તો બે આર્ગ્યુમેન્ટ્સ આપણે આપવાની, one is the number and student 3. પછી એને વેલ્યુ ડિસ્પ્લે કરી દો અહીંયાથી ડિસ્પ્લે. તો ઇટ ઇઝ એન અનધર વે. આ કેસમાં સેટ સ્ટુડન્ટની અંદર બંને વેલ્યુ તમે સાથે સેટ કરી શકો છો. લેટ્સ એક વખત એને કમ્પાઇલ કરી લઈએ અને રન બી કરી લઈએ જાવા સી, કે છે જ આમાં ઘણા. શું કહે છે, ઇનકમ્પેટેબલ ટાઈપ. વોટ ઇઝ ધ મિસ્ટેક, SNO ક્યાં એરર આવે છે, લાઈન નંબર સ્ટ્રિંગ, ઓકે NN થઈ ગયું, એ ભૂલ થઈ ગઈ, સ્ટ્રિંગ S કરી નાખી અહીંયા. બસ બંને SS હોય તો પ્રોબ્લેમ થઈ જાય ને ભાઈ. લેટ્સ ચેક ઇટ અગેન. ઘણી વાર આપણે એમ લાગે કે પ્રોગ્રામ સાચો છે, પણ જ્યારે કમ્પાઇલ કરો ત્યારે ખબર પડે. then 1, then student 2 and student 3. okay, so this is another way. તમે મેથડ્સ છે એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મેમ્બર માટે પહેલાં આપણે બનાવી, and then for multiple members જે છે એની વેલ્યુઝ આપણે એક જ મેથડ્સથી આની અંદર આપણે કોલ કરી. એક જ મેથડ જો આ બનાવી એની અંદર વેલ્યુઝ જે છે અહીંથી પાસ કરીને અગેન એને અહીંયા આપણે ડિસ્પ્લે કર્યું. સો ઇટ ઇઝ અ વે અગેન ટુ સેટ ધ વેલ્યુઝ ટુ યોર ઓબ્જેક્ટ્સ. આ રીતે ઓબ્જેક્ટ્સ છે એને આપણે વેલ્યુ સેટ કરી છે.